میری جوان بہن تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس شہر بلا لیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کو میری بہن سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اکثر رات کو مجھے کوئی ہوش نہ رہتی۔ صبح اٹھتی تو میری بہن رو رہی ہوتی اور کہتی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ روزانہ ایسا ہونے لگا۔ پھر ایک رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا تو میں نے دیکھا میرا شوہر میری بہن کے کمرے میں ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ۔ میری شادی کو 2 سال بیت گئے تھے۔ شوہر بہت محبت کرنے والا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی، ساس سسر کی ذمہ داری سے آزاد تھی، کیونکہ صابر کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن کا فون آیا، کہنے لگی آپی، ابو مجھے کالج میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے مان گئے ہیں۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، 11ویں میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ کہنے لگی لیکن ابو کی ایک ہی شرط ہے کہ میں ہاسٹل کے بجائے آپ کے گھر رہوں۔ مجھے ابو کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، یہی درست فیصلہ تھا۔ جب میں شہر میں رہتی تھی تو ہاسٹل میں نائمہ کا رہنا مجھے بھی غیر مناسب ہی لگا۔ میں نے کہا ٹھیک کہا ہے ابو نے، تم میرے گھر آ جاؤ۔ چند دن بعد ہی نائمہ کو میرا بھائی میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نائمہ کے آ جانے پر بہت خوش تھی۔ وہ کالج سے آ کر مجھ سے باتیں کرتی، کچن میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی۔ اس کے آنے سے میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے کچن سے نائمہ کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچن میں آئی تو نائمہ کے ساتھ اپنے شوہر صابر کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر نائمہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی صابر بھائی نے آج تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپی۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی پیچھے سے آ کر چلا کر بولے۔ میرے تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی۔ صابر ہنسنے لگے، نائمہ سے کہنے لگے تم تو بچوں کی طرح سے ڈر جاتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، مجھ سے کہنے لگے میں پانی پینے آیا تھا۔ نائمہ کو دیکھ کر شرارت سوجی، جب سے یہ گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہنس بول لیتی ہو، گھر میں ایک رونق سی لگ گئی ہے۔ بات ایک عام سی نوعیت کی تھی، میں نے بھی مسکرا کر بات بدل دی۔ لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی۔ رات کو نائمہ مجھے دودھ کا گلاس دیتی، جسے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے نائمہ کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوتی، جب میں اچانک سے کچن میں جاتی تو وہ یوں ڈرتی جیسے نہ جانے کون آیا ہو۔ جب میں اسے ڈرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ مسکرانے لگتی اور بات کو ٹال جاتی۔ میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی اگر آپی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا؟ میں یہ سوچنے لگی کہ پھر وہ کہنے لگی کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے ہم۔ اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں ہوں میں دینے لگی۔ میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی اور اس قسم کی باتیں؟ آج رات میں نے دودھ نہیں پیا۔ رات کو میں نے گہری نیند سونے کا ناٹک کیا۔ رات کے 1 بجے صابر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باتوں کی آوازیں مجھے نائمہ کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سامنے نائمہ بنا دوپٹے کے بدحواس کھڑی تھی۔ صابر اس کے پاس کھڑے تھے۔ صابر نے مجھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بہن کو یہاں بلانے کا تو بہت شوق تھا تمہیں، اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا خیال بھی تو رکھا کرو، تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سوتی ہو۔ میں کمرے سے باہر آیا تو نائمہ کی چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ چھپکلی اس کے دوپٹے پر تھی، اس لیے مجھے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا۔ نائمہ اب بھی خوفزدہ سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔
मैं तेजी से उसके पास आई। वो शायद छिपकली से हद दर्जा डरी हुई थी। मैंने नाइमा को अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन वो तो यूं बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। मैं नाइमा को अपने कमरे में ले गई। वो रात भर वक्फे वक्फे से डरती रही। बचपन से ही वो छिपकली से डरती थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब भी उसे छिपकली से इतना खौफ आता है। 2 दिन मैंने उसे अपने साथ ही सुलाया, लेकिन वो चेहरे से मुझे बीमार बीमार सी लग रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे वापस गांव भेज दें। मैंने कहा, तुम्हें तो आगे पढ़ने का बहुत शौक है। मेरी बात पर वो अफसरदा सी हो गई। कहने लगी, शहर रास नहीं आया मुझे, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मैंने कहा, ठीक है। रात को मैंने साबिर से कहा कि नाइमा वापस जाना चाहती है। वो कहने लगी, क्यों जाना चाहती है? मैंने कहा, उसका दिल नहीं लगा, कुछ बीमार सी लगने लगी है। वो मुझसे कहने लगी कि उसे डॉक्टर पे ले जाता हूँ, उसके बाद बेशक तुम उसे गांव भेज देना। मुझे तो ये था कि तुम्हारा दिल लगा रहता है, वरना मुझे क्या गर्ज, तुम्हारी बहन है, जहाँ चाहे रहे। अगले रोज मैंने नाइमा को साबिर के साथ डॉक्टर के भेज दिया। 4 घंटे के बाद वो लोग वापस लौटे। नाइमा मुस्कुरा रही थी, हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। साबिर मुझसे कहने लगे, तुम्हें तो अपनी बहन का जरा ख्याल नहीं है। डॉक्टर कह रहा था बच्ची को खुश रखा करो। अब मैंने इसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई है, देखो कैसे खुश है। मुस्कुराते हुए नाइमा ने मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं बहुत खुश हूँ आपी, मुझे साबिर भाई ने खूब शॉपिंग करवाई है और आपके लिए भी एक खूबसूरत सी घड़ी खरीद के लाए हैं। फिर वो मुझे शॉपिंग बैग सारी चीजें दिखाने लगी। ये बात नहीं है कि मुझे ये सब कुछ बुरा लगा। साबिर ने जो कुछ भी लेकर दिया था मेरी ही बहन को लेकर दिया था, लेकिन इन 2 सालों में मुझे कभी इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करवाई थी। हमेशा यही कहते, मेरा बजट ज्यादा नहीं है, इसलिए इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं है। न जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात को मैंने साबिर से कहा, आपको क्या जरूरत थी नाइमा को इतनी शॉपिंग करवाने की? मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन जैसा ही समझता हूँ। साबिर का इखलास अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेचैन दिल का क्या करती। सुबह उठते ही मैंने नाइमा से कहा कि मैं भाई को बुलाकर तुम्हें वापस भेज देती हूँ, लेकिन उसने साबिर के सामने ही साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं आपी, 4 माह बाद मेरे पेपर्स हैं, मैं पेपर देकर ही जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा था, तो क्या फायदा यहाँ रहने का? न जाने क्यों, लेकिन मैं चाहती थी कि नाइमा वापस गांव चली जाए। लेकिन साबिर मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि जब वो कह रही है उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो तुम क्यों बहस कर रही हो? मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल चैन नहीं था। साबिर कमरे से 1 मिनट के लिए भी बाहर जाते तो मैं उठकर उनके पीछे निकल जाती, उन्हें पानी देने लगती, बार बार रात को उठकर नाइमा का कमरा खोलकर उसे सोते हुए देखती। न जाने कैसी उलझन थी जो मुझे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले साबिर नाइमा से कहने लगे, नाइमा, आज के बाद तुम्हें कॉलेज मैं छोड़ दिया करूंगा। माहौल बहुत खराब हो गया है, बसों में जाने वाला हाल नहीं रहा। नाइमा ने एक बार भी इनकार नहीं किया, फौरन से असबात में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। साबिर ना सिर्फ नाइमा को कॉलेज छोड़ने जाते, बल्कि ऑफिस के हाफ टाइम में उसे घर वापस भी छोड़ते थे। नाइमा घर आते ही अपने कमरे में चली जाती। एक बार ना जाने क्यों मैंने 10 बजे ही साबिर के ऑफिस में फोन कर दिया। मैंने कहा, मेरे मियाँ फोन नहीं उठा रहे, मेरी उनसे बात करवा दें। वहां से जो खबर मुझे सुनने को मिली, मुझे अपने पैरों से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। वो सुबह से ऑफिस गए ही नहीं थे और काफी दिन से वो ऑफिस भी लेट पहुंच रहे थे। अब तो मेरा सख्त जवाब दे गया था। मैं रोने लगी।
ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی ذمہ داری بھی میری سگی بہن تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے نائمہ سے بات کی، تم کالج کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹ پٹا سی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تمہارے اور صابر کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اسے پہلے کہ مجھ سے کچھ کہتی، باہر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو صابر بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تشویش کرنے والی؟ تم نے آفس میں کیوں فون کیا تھا؟ میں بھی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا آپ آفس کے بہانے جاتے کہاں ہیں؟ اس بات پر وہ بپھر سے گئے، کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میرے آفس فون کیا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں نائمہ کو واپس بھیج رہی ہوں، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ نائمہ میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ صابر نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ مجھے بے تحاشا مار رہا تھا۔ پھر میرے بال پکڑ کر بولا بہت شوق ہے نا تمہیں سچ جاننے کا، تو سن لو، میں نائمہ سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے یہاں سے کیسے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ باہر اب وہ لوگ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ صابر نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور نائمہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری بہن نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح 10 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، نائمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نفرت اور تعصب سے دیکھا اور کہا کہ تم بہن ہو یا ڈائن؟ میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ ایسی ہوتی ہیں بہنیں جیسی تم ہو؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے آپی، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نافہمی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی آپی جب سے میں یہاں آئی تھی صابر بھائی کی نظروں سے مجھے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت دروازہ کھول کر کوئی جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ صابر نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ڈال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے تمہیں اپنی بڑی آپی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روز تم اسے دودھ میں ڈال کر اس کو دو گی اور اسے مت بتانا ورنہ وہ پیے گی نہیں، بہت لاپرواہ ہے۔ میں آپ کو وہ پاؤڈر دودھ میں ڈال کر دینے لگی۔ پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صابر بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سائڈ ٹیبل پہ رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھا، لیکن وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔
उनकी बात सुनकर मैं बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? वो कहने लगे, इस वक्त कोई किसी लड़की के कमरे में क्यों आता है? मुझे उनसे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं कमरे के दरवाजे की तरफ भागी ताकि कमरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंक चुके थे। मैंने चीख चीख कर आपको मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन आप नहीं आई। वो मेरे मुंह में हाथ रख चुके थे। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी। वो मेरे कमरे से निकलकर जा चुके थे और मुझे ये धमकी भी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे और मुझे भी जान से मार डालेंगे। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को खत्म कर लूं या उस शख्स को ही मार डालूं जिसने ना किसी रिश्ते का लिहाज रखा, ना ही इंसानियत के तकद्दुस का। मैंने बहुत बार कोशिश की कि आपको इस सच्चाई से आगाह कर दूं, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरें मुझे अंदर से दहला देती थीं। वो रोज़ मुझे दूध में एक पाउडर डालकर देते और कहते, जाकर ये अपनी बहन को पिला कर आओ। मैं जान गई थी कि उसमें ज़रूर कोई नशा आवर दवा है ताकि आप उठ ना सकें। वो रोज़ मेरी इज्जत को पामाल करते और मैं बेबसी से आंसू बहाती रहती। एक बार मुझे फ़ोन पर कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाऊंगा, वो तुम रात को पहन लेना। मैंने कहा कि आप ही को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगी। वो कहने लगे, उसे खबर नहीं होगी। मैं उनसे बचने के बहाने ढूंढती थी, रोती थी। वो मुझे हर वक्त धमकाते रहते थे, हरासा करते थे। कहते थे, तुम्हारा बाप बीमार रहता है, अगर तुमने किसी के सामने जरा सा भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। तुम्हारा बूढ़ा बाप तो सुनकर ही मर जाएगा और तुम्हारी हकीकत जानकर तुमसे भी कोई शादी नहीं करेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो और बहुत सी मिल जाएंगी। तुम्हारी बहन के घर का बसना और उजड़ना तुम्हारे हाथ में है नाइमा। एक बार वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए, फिर उन्हें फिक्र भी नहीं थी क्योंकि वो जानते थे कि नशा आवर दूध आप पी चुकी हैं। लेकिन आप अचानक से मेरे कमरे में आ गई तो उन्होंने छिपकली का बहाना रचा दिया। मैं ये अजियत सह सह कर थक चुकी थी, इसलिए आपके साथ लगकर रोने लगी। वो मुझे पीछे से इशारे कर रहे थे कि अगर तुमने ज़बान खोली तो मर जाओगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मुझे वापस घर भेज दें, लेकिन आपने मुझे उनके साथ डॉक्टर पर भेज दिया। मुझे किसी डॉक्टर के पास वो लेकर नहीं गए थे। मुझे शॉपिंग करवाई और कहते, मुस्कुराती हुई घर में दाखिल होना और खुश दिखाई देना, वरना तुम्हारी बहन बर्बाद हो जाएगी। मैं उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी आपी। ये कहकर वो रोने लगी। मैं किसी बेजान मुजस्मे की तरह उसे देख रही थी। वो कहने लगी कि उन्होंने ही इससे कहा था कि वो गांव जाने से इनकार कर दे। फिर उसे कॉलेज के बहाने से किसी होटल में ले जाने लगे क्योंकि घर में आप उनका ध्यान रखने लगी थीं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थीं, ना ही नशे वाला दूध पीती थीं। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुझे बताएं आपी, मेरा क्या कसूर है? आपका घर बचाने के लिए मुझे रोज एक कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। मुझे उनसे शादी नहीं करनी आपी। वो मुझे शादी का जोड़ा देकर गए हैं। कह रहे थे, जब मैं आऊं तो तैयार रहना, मैं निकाह ख्वाह और गवाह साथ लेकर आऊंगा। आपके कमरे की चाबी भी वो छुपा कर गए थे ताकि मैं आपसे बात न कर सकूं, लेकिन मैं देख चुकी थी कि चाबी कहाँ रखी है, इसलिए आपका दरवाज़ा खोल दिया। मुझे बचा लें आपी, खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे सिर्फ शख्स से बचा लें। ये कहकर वो रोने लगी। उसके साथ लगकर मैं भी फूट फूट कर रोई थी। 2 साल बाद इस शख्स के साथ रहकर भी उसकी घटिया नेचर को नहीं समझ सकी। जो अजियत मेरी छोटी बहन सह रही थी वो शायद मेरी तकलीफ से कहीं ज्यादा थी। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैंने शादी का जोड़ा खुद पहन लिया और अपनी बहन को अपने कमरे में लॉक कर दिया। उसे कहा, तुम चादर ओढ़कर
यूं लेटना जैसे सो रही हो। मैं दुल्हन बनकर घूंघट निकाल कर अपनी बहन के कमरे में बैठ गई। पहले मेरा शौहर मेरे कमरे में गया, वो समझा मैं सो रही हूँ, इसलिए मेरे पास मुझे नाइमा समझकर आ गया। कहने लगा, आज हमारा निकाह हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा फिर से उससे निकाह हुआ था। जब वो कमरे में आया, मैं घूंघट निकाले बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया, मैंने तेज धार चाकू से उस पर वार कर दिया। इस अफ्ताब के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए वो संभल नहीं पाया। मैंने उसके पेट पर चाकू के इतने वार किए कि मेरे हाथ और चेहरा खून से भर चुका था। वो सब बेजान वजूद की तरह मेरे सामने लेटा था। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मैंने इंसान के रूप में छुपे दरिंदे को मार डाला था। मैंने अपना कमरा खोला। नाइमा मुझे देखकर डर गई। मेरे हाथ और चेहरा खून से भरा हुआ था। मेरे हाथ में एक खून भरा चाकू मौजूद था, जो अब मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। नाइमा मुझे देखकर रोने लगी। कहने लगी, आपने ये सब क्या कर दिया अपी? मैंने कहा, तुम चुप रहोगी। नाइमा, किसी से कुछ मत कहना। तुमने मेरा घर बसाने के लिए जो कुर्बानी दी है, इसके सामने मेरी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। तुम किसी को इस हकीकत के बारे में मत बताना। मैंने नहाकर कपड़े बदले, अपने खून से भरे कपड़ों को फेंक दिया और पुलिस को ये कहा कि रात को चोर आए थे। मेरे मियाँ ने बचाव करना चाहा तो चोर उसे कत्ल करके चले गए। छोटी मोटी तफ्तीश के बाद किस्सा खत्म हो गया। आज मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। वो ज्यादती जो उसने बर्दाश्त की, वो उसके और मेरे सीने में दफन है और हमेशा दफन रहेगी। मैं अपने वालिदैन के पास रहने लगी। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मैं पुरसुकून थी। साबिर सबकी नजरों में इज्जतदार मर्द था कि बीवी और घर की हिफाजत करते हुए उसने जान दे दी। लेकिन ये तो मैं और नाइमा ही जानते थे कि साबिर कैसा था। नाइमा की शादी को साल ही गुजरा था कि भाई ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा कि सारी जिंदगी यूं तन्हा नहीं गुजारी जा सकती। फिर मैं भी क्यों ऐसे शख्स की खातिर खुद को तन्हाई का शिकार करती। इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भर ली। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। मेरा एक बेटा भी है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में कभी भी अपने किसी अमल का पछतावा नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि मैंने बर वक्त दुरुस्त फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस कहानी के बारे में अपनी कोई भी राय आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।